السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو ابھی چل رہے ہیں ہم اپنے گاؤں، کیونکہ آج بھی شادی لگی پڑی ہے۔ ہمارے کو دن کو جانا تھا مگر دن کو نہیں جا سکے، ابھی جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ چل کے شادی بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اگر لیڈیز کا فنکشن نہیں ہوا تو۔ اور آپ ہمارے چینل پہ جتنے بھی نیو ہیں لائک شیئر فالو سبسکرائب ضرور کریں، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو چل رہے ہیں اپنے گاؤں، ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اپنے گھر غازی کے سائے میں۔ غازی کا سایہ آپ کو دکھا رہے ہیں، مولا غازی حسین کا علم لگا ہوا ہے اپنے گھر۔ تو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کر دیں۔ شادی والا گھر آپ کو یہاں سے دکھا رہے ہیں۔ شادی تو خوشی ہے، مقصد کہ شادی نہیں ہے طہر بچوں کے، سنت کا سلسلہ ہے۔ تو یہ گھر جو ہے نا آپ کو میں تھوڑا دور سے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ لیڈیز کے فنکشن ہے۔ دن کو تھی مور سرکس تھی، اس میں پہنچا نہیں، میں ابھی پہنچا ہوں اپنے تھوڑی دیر پہلے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی اپنے گھر پہ پہنچا ہوں۔ تو آگے سے اور بھی بہت اچھا سجا ہوا ہے، مگر پڑوس میں عادت ہے کہ جاتے نہیں ہیں کسی شادی بیاہ میں کسی کے گھر، کیونکہ لیڈیز فنکشن ہوتے ہیں۔ مولا کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ پیچھے وہ جو بتیاں لال جل رہی ہیں نا اوپر، یہ ہے زونگ کے تھمبے کی۔ زونگ کا تھمبا یہاں پہ لگا ہوا ہے، مگر کبھی نیٹ ہے کبھی نہیں ہے۔ گاؤں میں تقریباً اکثر کرے آپ نے دیکھا ہوگا صبح کا ماحول ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پیارے دوست بھائی ہیں، ہمارے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں کے گارے کی لپائی جو ہوتی ہے نا، اس طرح سے گارا بنایا جاتا ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد کوڈر نہیں ہے، بیلچے سے بنا ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھائی بول رہا ہے کہ بیلچے سے بنا رہا ہوں، یہ نیا طریقہ ہے۔ ویسے باراڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کرے کوڈر سے کام کرتے ہیں، مگر یہ بچہ نیا ہے، شہر کا نہیں ہے، یہاں کا طریقہ اور اسٹائل نیا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کا گیٹ ماشاءاللہ۔ ہم اپنے ڈیرے کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اپنا ڈیرا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ڈیرے پہ گاڑیاں زیادہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو آج چھٹی کا دن ہے، تو رکشے چنچیاں جتنی بھی ہیں نا کھڑی ہیں۔ کچھ گاڑیاں بھی لوکل چلنے والی نکل گئی ہیں۔ کبوتر اپنے بھائی کے بند پڑے ہوئے ہیں، بکریاں انہوں نے کھول دی ہے۔ مرغے تو ویسے بھی کھلے رہتے ہیں یہاں پہ۔ اگر کسی بہن بھائی کو مرغا کھانا ہے، مرغا کچا نہیں پکا کھانا ہے، تو اپنے پاس کھڑے ہیں، آ جاؤ، ویلکم، کھلائیں گے آپ کو۔ یہ بکریوں کا واڑا بھی ختم ہو گیا، بکریاں بھی ساری بیچاری چلی گئی۔ شہدور بھائی کی بکریاں تھی، ساری چلی گئی، باقی ایک دو بچی ہے۔ تھوڑی تھوڑی سردی آ گئی تو اس لیے اس کو پال باندھ دیا۔ پال اس لیے باندھا ہے کہ ہوا جاتی ہے نا، سردی لگتی ہے بچوں کو۔ باراڑی کا ماحول ہے اپنے پاس، شہر میں تو ابھی تک گرمی والا ماحول ہمارے کو محسوس ہوتا ہے۔ رات کو 2 پنکھے چلا کے سوتے ہیں، ایسے نیند نہیں آتی ہے۔ پرانے چھپر میں کھڑے ہیں، یہ دروازے پڑوسیوں کے ہمارے نہیں ہیں، اور وہ گارڈر ٹیئر بھی پڑوسیوں کے ہیں۔ یہ آتے ہیں ڈیرے پہ، ہر کوئی بولتا ہے بھائی یہ چیز میرے کو رکھنی ہے، تو ہم بولتے ہیں بھائی رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے شام کا یہاں کا ماحول۔ ابھی چل رہے ہیں ہم اپنے گھر واپسی ٹنڈو جام کے لیے۔ تو ہم نے سوچا یہ شام کے منظر بھی آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیے جائیں۔ یہ یہاں کا کچھ گاؤں کا ماحول ماشاءاللہ۔ یہ زمینیں سامنے دیکھ سکتے ہو، اور یہ رکشا کھڑی ہوئی ہے جس میں جا رہے ہیں۔ رکشے میں جائیں یا چنچی والے کو بھی بولا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں بھی جائیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ، یہ ہمارے بالکل ڈیرے کے سامنے مدرسے کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، اور مٹی بھی پرلی سائڈ پہ دیکھو ڈال دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ چلیں گے وہاں پہ، جو بھی چیزیں ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ خیر پیار
अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इतनी जोर से सलाम क्यों किया? क्योंकि भाई मैंने देखा डक्की भाई इतनी जोर जोर चिल्ला चिल्ला के सलाम करते हैं। सिस्टर लॉजी जो वो भी पूरे आसमान को जमीन पे उतार लेती चीख चीख कर। और हमारी एक और हमारी रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर है, यूके में शायद रहती, उनका नाम है क्वीन मालूम है ना, क्वीन। वो भी इसी जरा धमाकेदार शोर मचाती। मैंने इतना शोर तो नहीं मचाया जितना वो मचाती है, क्योंकि उनकी जो आवाज है ना पूरे यूके में फैलती है, पूरा यूके बिल्कुल जलजले की जर्द में आ जाता है। उनके हंगामा करने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता किसी को भी, मगर उनका स्टाइल, वाह क्या क्या बात है। चले भाई बात कर लेते हैं अभी मैं अपने फेवरेट फैमिली के बारे में, यानी कि खुसरे की फैमिली के बारे में। जी हाँ, वही बलोच फैमिली जो नाम के बलोच है। बलोचों को बदनाम करके रखा हुआ लोगों ने, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है। कोई बलोच, कोई पठान, नस्ल तो एक रख लो भाई। तुम पहले बता दो कि तुम बलोच हो, तुम पठान हो, या तुम खान हो, या तुम रिंड हो, या भिंड हो, क्या चीज हो। एनीवे, इनकी नस्ल के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इनके ही घर के बारे में। जनाब वो इतनी मुबारक, इतनी खुशखबरियां, अल्लाह मियाँ छप्पड़ फाड़ के इनके घर में खुशखबरियां आ रही हैं। इतनी ज्यादा खुशखबरियां आ रही हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह भाई उनको और खुशियां दे, अल्लाह उनके घर में बरकतें दे, बहुत सारी खुशियां आए। इतनी खुशियां आए कि घर में हर पत्थर को उठाओ तो एक खुशी बाहर निकल के दौड़ लगाना शुरू कर दे। यानी कि बच्चों की खुशियां, किसी भी घर में बच्चों की कमी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने बच्चों की जो फौज है इनके घर में ही ट्रक उलट दिए हैं। यानी कि इनके घर में बच्चों के ट्रक उल्टे हुए हैं। अल्लाह मियां और 2-4 ट्रक इनके घर में उल्टा दे। चाहे वो सबा के अम्मा अब्बा हो, बुढ़ा बुढ़ी हो, उनके घर में ट्रक उल्टा हुआ है। चाहे वो मुखलिस का घर हो, या चाहे असलम खान का हो, अकरम खान, हर एक के घर में 4-5 ट्रक उल्टे हुए हैं। बाकी रिश्तेदारों के घर में तो माशाल्लाह उनके भी आते जा रहे रुक नहीं रहे। अल्लाह मियाँ और बरकत दे बच्चों के इनमें। तो जनाब अभी जो वो नंबरदार की शादी हुई है, शादी भी हुई, मकलावा गया, और वो जो वलीमा हुआ था, दावत वलीमा, उसमें भी देगे शेगे पकी हैं भाई। गिन के 1 2 3 4 देग थी, पूरी की पूरी 4 देग थी। उसको गधे गाड़ी में डाल के लेके जाया गया और गिनवाया गया कि भाई हमने तो 4 देगे पकवा दी। बगारतों को इतना नहीं हुआ कि चलो गरीब बहन के घर में 1 देगी पकवा देते, खुद ही तुनकर आ जाते हैं। मगर नहीं जनाब, बड़ी बहन के घर से बेटी लेकर आए हैं, मगर उनकी इज्जत जो है लेके तो आगे भी नीलाम भी कर आ गए। चले छोड़े, दफा करें। अब जब दुल्हा साहब वहां पे गए हैं तो बेचारे गरीब लोग हैं, जाहिर है उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो लोग हर रोज इनको बिरयानी और कौरमे पका पका के खिलाए। बेचारों ने दाल बना के खिलाई है, सब्जी बना के खिलाई है, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता। बहुत सारे मेरी सिस्टरों ने जो है उन पे दालों पे बहुत तनकीद की है, और बहुत सारे कितने कमेंट्स भी उनके व्लॉग्स में आए कि तुम लोगों को पतली दाल खिला दी, और हॉस्पिटल की दाल खिला दी, जेल की दाल खिला दी, और ये कर दी। चलो कोई रिस्क को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। हम बात करते हैं रिव्यू रिएक्शन पे, और हम रिव्यू देते हैं इन लोगों पे, ये गलीज किस्म के बेहुदा लोगों पे देते। हम किसी खुराक पे या किसी अनाज पे हम रिव्यू नहीं देते। मेरी अपनी मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो आलू ही क्यों ना पकी हो, कोई प्यार से इज्जत से खिलाता है ना, नमक रोटी भी खिला दे, चटनी के साथ भी खिला दे, प्याज से भी खिला दे, अचार से भी मुझे इतनी वो आ रही है कि कोई मुझे पराठा और अचार खिला दे तो बस मैं कोरमा पड़ा मार दूं, बिरयानी भी पीछे कर दूं, मुझे वो ज्यादा मजे की लगेगी। एनीवे, तो जनाब वहां पे दूल्हे साहब की भी काफी खातिर मदारत हो रही है। उनके अम्मा अब्बा भी वहां पे डेरा जमा के अपने 15-20 बच्चों के साथ हैं, और दुल्हन को काफी सारे माशाल्लाह खराज ज़कात, जो कह रहे हैं कि खराज दे दिया, ज़कात दे दिया, इस तरह नहीं कहते। कोई आपको किसी बच्ची को कोई अगर शादी के टाइम पे कोई गिफ्ट दे रहा है, या किसी ने उनको जहेज का सामान लेके दे दिया है, या उनके कपड़े दिलवा दिए हैं, खराज ज़कात उसको नहीं कहते, इसको गिफ्ट्स कहते हैं, शादी के तोहफे कहते हैं। आप लोग बड़ा गलत नाम लेते हो, खराज ज़कात। तो एनीवे, तो जनाब उस बच्ची को काफ़ी सारा जहेज मिला है, काफ़ी सारे बहन भाइयों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं शादियों में। किसी ने जहेज के बर्तन दे दिए, किसी ने वो बड़े बड़े जो संदूक होते वो दे दिए हैं, किसी ने पंखा दे दिया, किसी ने इस्त्री दे दी, किसी ने स्टैंड दे दिया, किसी ने बेडरूम सेट दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए। बहुत माशाल्लाह सामान ठीक ठाक मिल गया है भाई। मुखलिस भैया की तो 5 उंगली घी और सर
पूरा, बल्कि वो भी कढ़ाई में और उनकी बत्तख भी कढ़ाई में, दोनों की दोनों जो है वो कढ़ाई के अंदर डुबकियां मार रहे हैं बेटी की शादी करके। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। और नंबरदार जो भाग गया था 1 हफ्ते पहले, अभी बड़ा खुश है, दांत निकाल रहा है और ई भी कर रहा है। क्यूट सा बच्चा है, चलो अल्लाह उसको खुश रखे। नई नई शादी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। शादियों में, हर शादी में ना, जब भी शादी होती गंद तो जरूर पड़ता है। कोई ना कोई खाला, चाची, मामी जो होती है ना, वो आके ना वहां पे जरूर गंदगी मचाती है, ठीक है ना। बहुत सी शादियों में ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई मोहल्ले की खाला जान आ जाती है, फुफ्फो जान आ जाती हैं और आके वहां पे कोई ना कोई कीड़ा निकाल के लड़ाई डरवा देती, फड्डा डरवा देती। लोग उनको मनाने में लग जाते। कुछ चाचियां होती हैं कि मान जाती हैं, ये खाला मान जाती। कुछ खाला और चाचियां जो है अपने रिक्शा बुलाती हैं और रिक्शे में फुर्र से निकल पड़ती हैं जहाँ सही होती हैं। तो जनाब इनकी जो इस खुसरों की जो शादियों में इसी किस्म की कुछ हरकतें हुई थी शायद। तो आज जनाब असलम खान साहब ने, बहुत बड़े भाई जमींदार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े रईस आदमी है भाई, उनका व्हाइट हाउस है। उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में जो है ना CCTV कैमरा लगा के रखा। बड़े बड़े जो जागीरदार हैं उनको, उनके घरों में CCTV कैमरा नहीं, मगर इन मुसल्लियों ने अपने घर में CCTV कैमरा लगा दिए। भाई इतने अमीर तरीन लोग हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ये, उनके घर में चोर भी आ सकते हैं, डाकू भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है कि इनके घर से चोरी कर सकता है। क्योंकि इनके ख्याल से जो है ना, इन्होंने CCTV कैमरा उस टाइम लगाया है जब इन्होंने रुबीना सिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनके 3000 रुपए चोरी कर लिए। और जनाब खुसरे के घर से जेवर चोरी हो गया। जेवर चोरी करके वो भाग रहे थे और उनको पकड़ लिया और फिर ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनके पास अगर CCTV कैमरा होता तो वो रंगे हाथों पकड़ी जाती। कितनी भाई गलती कर दी है ना। मगर उन्होंने अपनी गलती को कहते हैं वो दोबारा नहीं दोहराया। उन्होंने CCTV कैमरा हर नुक्कड़ पे लगा के रखा है कि भाई इनके घर कोई भी आएगा जाएगा तो इनकी चमक छल्लों इधर सुधर जाएंगी आएंगी, या इनके घर में कोई ग्राहक आएगा जाएगा तो पता चल जाएगा कौन सा ग्राहक पैसे दे के गया है या कौन सा ग्राहक जो है किस टाइम बिना पैसे के दौड़ लगा गया है। तो उसको कैच करने के लिए CCTV कैमरा लगाया है। तो इनकी शादी में भी एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया था। अभी हमने पिछले 2-3 व्लॉग जब से उनकी शादी हुई है, उनके एक और कज़न है, यानी कि खुसरा जो है, अहमदुद्दीन खुसरा है, उसी का कहते हैं एक खालाजाद भाई है। क्योंकि अहमदुद्दीन खुसरे का जो चैनल है उसका नाम है सबा अहमद चैनल, राइट, व्लॉग। और इसके जो खुसरे के जो खाला है, यानी कि छोटी खाला है, उसके जो बेटे ने, यानी उसके अपने भाई ने, कज़न ने, उसने अपना चैनल का नाम रखा है सबा इरफान व्लॉग। क्योंकि उसको लगा कि जिस तरह से सबा अहमद का चैनल चल गया है, वो इतने बदशक्ल है, वो चल पड़े तो हम क्यों ना चलेंगे, हम भी तो उसी के कज़न हैं तो हम भी चल पड़ेंगे, हम भी उनके नाम से मिलता जुलता नाम रख, क्योंकि उसकी वाइफ का नाम भी सबा है और इतने बड़े डड्डू के मुंह वाला उसका जो कज़न है, काफी अच्छा खासा मोटा तगड़ा बंदा है, उसका नाम इरफान है, तो उसने रखा सबा इरफान व्लॉग। चलो भाई, मैंने अचानक से कहते मेरे वो सब्सक्राइबर नहीं थे, मैं कभी कभी उनको देख लेती थी, मगर मैंने जब मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि चलो भाई उनके जितने भी आसपास के लोग हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनके वीडियोस को देखकर इनकी असलियत का पता चलता है, ताकि खुसरा का पता चले कि खुसरा ने आज क्या किया। अपने व्लॉग में तो वो सच नहीं बोलता, मगर इनके जो अपने रिश्तेदार है ना, जो कोई उनसे बहुत प्यार करते, वो इनकी असलियत को बता देते हैं। तो जनाब इनके व्लॉग में जब हम पहुंचे हैं, जब उनकी नोटिफिकेशन है, मैंने देखा कि भाई बड़े गुस्से में थे। इनकी कज़न जो इरफान साहब है बड़े गुस्से में थे, और उनकी खाला जान जो है वो भी बहुत गुस्से में थी, और उनकी जो भाभी हैं वो भी बड़ी गुस्से में थी, कज़नें भी बड़ी गुस्से में थी, रो रही थी, और खाला जान बेटी को और बहू को गले लगा के उनको चुप करवा रही थी, तसल्ली दे रही थी। और इरफान साहब जो है वो अपनी बहन को और अपनी बीवी को जो टुनक टुनक करके मार रहे थे। बड़े सज सवर के गए थे, बड़ी मेहंदी लगा के गए थे, बड़ी तैयारियां की हुई थी। खाला जान ने बताया कि 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे बारात में जाने के लिए, इतने कपड़े सिलवाए, इतना खर्चा करवाया। हम गरीब लोग हैं, मगर हमने फिर भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, मगर इन बगैरतों ने हमें बारात में लेके नहीं गए। तो खाला जान के दिल से बद्दुआ ही निकल रही थी, और मगर दुआ दे रही थी ज़बान से, और उनके आंसू से पता चल रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, जो भी है। मगर आज जनाब असलम खान साहब को बड़ी मिर्ची लगी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, हमारे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, इनकी औकात कैसे हुई, चाहे मेरे कज़न है, चाहे मेरी मामी है, खाला है, इनकी औकात कैसी हुई और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि हम पे इल्ज़ाम लगा। जनाब ने, भाई बड़े साहब ने फौरन CCTV कैमरा को ऑन किया और अपने सब्सक्राइबरों को दिखाना शुरू कर दिया, ये देखो कोने में गाड़ी
खड़ी है, ये देखो कोने में गाड़ी खड़ी, गाड़ी के पीछे से वो डड्डू चार्जर जा रहा है, यानी कि सबा मुसल्लन जा रही है, और इधर से वो जो इरफान है वो जा रहा है। हम कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ये देखिए मेरी भाभी गई, ये देखिए वो पागल मुसल्ली गया, और उसके बाद वहाँ पे सबने उनसे बातें की। भाई जनाब पूरी बारात खड़ी थी, पूरी बारात में जो गाड़ियां जा रही थी सारी फुल थी। सब ने, इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी इनके जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं, सब ने अपने व्लॉग में यही बताया था। इवन कि अल्ताफ जो इनके वकील साहब हैं, उन्होंने भी यही बताया था कि भाई सब अपनी अपनी गाड़ियों पे गए थे, और जो गाड़ियां सामने जो खड़ी हुई थी, जो जाना चाह रहे थे, उनके जो रिश्तेदार, चाहे वो शमशादी हो, या फिर ये जो रुबीना, ये क्या नाम उसका, नबीला, हाँ नबीला चैनल वाली जो है, ये उनके अम्मा अब्बा सब ने अपनी अपनी गाड़ियां किराए पे ली थी। किराए पे गाड़ियां अपनी फैमिली, एक फैमिली में माशाल्लाह 25 से 30 लोग हैं। इनके सबा के जो अम्मा अब्बा है, इनके माशाल्लाह से 18 बच्चे प्लस ये 20 लोग हैं। एक गाड़ी बेचारी छोटी सी कार में कितने तुन के लेके गए होंगे, और वहां पे एक सुई रखने की जगह नहीं, वहां पे वो मोटे इरफान को घुसाने की बात हो रही है। तो जनाब अहमदुद्दीन के बड़े भाईजान असलम खान साहब जो हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखाने के बाद ये प्रूफ कर दिया है कि भाई हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं, हम अमीर हैं तो वो गरीब मुसल्ली हैं, उनकी औकात नहीं है हमसे मुकाबला करने की। हमने दिखा दिया कि हम सच्चे थे, क्योंकि हम उनको मना रहे थे कि वो जो जहाँ पे 15-20 बच्चे घुसे हुए उसमें तुम भी घुस जाओ। तो उनके पास कहाँ घुसते वो? एक खाला को उन्होंने नहीं बिठाया, उनकी बहनों को नहीं बिठाया, वाइफ को नहीं बिठाया, चलो वो तो खुद बाइक में बच्चे को लेके चला भी जाता, मगर वो 20 बच्चों के बीच में वो खाला कहाँ घुसती? एक जो दुल्हा वाली गाड़ी थी, आपने देखा था, दुल्हा वाली गाड़ी में दुल्हा की अम्मा, दुल्हा के अब्बा, दुल्हा के 15-20 बहन भाई, दुल्हा खुद घुसा हुआ था, प्लस एक ड्राइवर था, राइट। उसके बाद जब वापसी में भी उसी 15-20 बच्चों के बीच में दुल्हन भी आई थी, और ये जो अहमदुद्दीन खुसरा है और सबा खुसरन है, इन दोनों की गाड़ी में वो जो है शमशादी, उसके बाद इनके अपने 2 बच्चे, उनके अम्मा अब्बा, और पता नहीं 2-3 और लोग घुसे हुए थे। तो यानी कि सबकी गाड़ी में, और ऊपर से असलम खान जो है उनकी गाड़ी में उसके अपने 15-20 बच्चे, अपनी वाइफ और 2-3 और मेहमान घुसे हुए थे। तो उनको कहाँ घुसाया था? अपनी तरफ से वो भी सही थे, इनकी अपनी तरफ से ये भी सही थे, कि इन्होंने ये तो बता दिया, प्रूफ कर दिया कि भाई हमने तो उनको कहा था कि भाई अगर जगह बना सकते हो तो घुस जाओ उसके अंदर, और नहीं घुस सकते तो चलो वड़ो पांडे में जाओ। तो जनाब उन्होंने वो 15-20 बच्चों के बीच में सवारी करने से मना कर दिया, और वो नाराज होकर अपने घर चले गई। खाला जान का दुख उनके चेहरे से लग रहा था, कितनी उम्र की औरत है, खाला तो माँ के बराबर होती हैं, तो उन्होंने माँ की भी इज्जत नहीं की। जब अपनी माँ की नहीं करते, खाला की क्या करेंगे? तो भाई इन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से कहा कि भाई हमने तो प्रूफ कर दिया है कि हमने उनको कहा था कि घुस जाओ, घुसना है तो उस बकरी के रेड़े में घुस जाओ, मगर उन्होंने बकरी के रेड़े में घुसने से मना कर दिया, और वो नाराज होके चले गए। तो हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। लगता है असलम खान के ना व्यूज कमाने शुरू हो गए, शादी हो गई, यानी कि सांप निकल गया, और ये जो है ना वो लकीर को पीटने में लगे हुए हैं। इनको लगा कि चलो भाई अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, शादी वगैरह हो चुकी है, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, अभी ये टॉपिक है कि मेरे कजन ने हमारे खिलाफ वीडियो बना दी, मेरी खाला ने हमारे पर इल्जाम लगा दिया कि हमें शादी में बारात में लेके नहीं गए, तो हम इस पे ही वीडियो बना के अपने व्यूज ले लेते हैं। तो असलम खान जाग पड़े, उनकी साहिबा बेगम भी जाग पड़ी, दोनों खड़े होकर दरवाजे पे टेढ़े होके वहां पे उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरा भी दिखा दिया कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन जनाब ने भाई ये प्रूफ कर दिया, हम सच्चे तू झूठा, हम सच्चे तू झूठा। झूठे को कहते हैं चोर, जो है चोर के लिए गवाही देने आ गए हैं कि भाई हमने तुमको कहा था, वो खुद नहीं गए, मगर अभी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर रो रो के वीडियोस बना रहे हैं और व्यूज ले रहे। तो असलम भाजी तुसी की करदे पे हो? तुसी किड्डे शरीफ बंदे हो, सानू पता है। तुम्हारी आवाज की जो वीडियो है ना वो अभी तक हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे तुम भौंक रहे थे, वो काले कुत्ते की तरह भौ 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 कर रहे थे, औरतों को गालियां दे रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, देखो देखो इस औरत के साथ क्या कर रहा है। उसकी जब इतनी बड़े कहते हैं बत्तख के मुंह वाली बीवी हो, इतने बड़े चोंच हो, उसके चौं चौं करती हो,
تو اس میریاسن کے ساتھ کیا کر رہا ہے بڑے بھیا؟ بڑے بھیا سے پتا کرو کہ یہ میریاسن کون ہے، اس کے ساتھ یہ لپ کسنگ کیوں کر رہا ہے؟ پاگل بھیا اتنا بڑا پاگل ہے کہ قبرستان میں جا کے وہ کیا کہتے ہیں، مردوں کے ساتھ سویا پڑا رہتا ہے، لوگ جاتے پتھر مارتا ہے، مگر یہاں پہ جو مٹکلیاں ہو رہی ہیں یہ کون بھابھی جان ہے؟ یہ بطخ کے منہ والی بھابھی جان تو لگتی نہیں ہے۔ اب تو جناب یہ بھی سسر پاک بن گئے ہیں، مخلص ڈھونگی بابا جو ہے وہ تو سسر پاک بن چکے ہیں۔ سسر پاک جی آپ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بیٹے چوہے کی شادی کر دی ہے، بہو تمہارے گھر پر آ گئی ہے، اب بہو تو تم سے ڈرے گی کہ سسر پاک کی تو نیت اتنی گندی ہے کہ وہ عورتوں کو چمیاں لیتا پھر رہا ہے۔ دیکھو پتہ نہیں کون سی، جس طرح سے یہ جو ہے احمد دین خسرے نے ایک طوائف لے کر آ گیا تھا، ڈیجیٹل طوائف ٹک ٹاک کی، ڈاکٹر صفیہ کے نام پر لے کر آیا تھا کہ ڈاکٹر صفیہ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شازیہ بی بی عرف ٹک ٹاک کی کوئی ڈانسر ہے جو بھائی ڈانس کر کے اپنا گزارا کرتی۔ ان کے ساتھ تھوڑا سا کانٹیکٹ کیا تھا کہ بھائی میں آپ کے مووی میں تھوڑا سا کام کر لوں، نقلی وائف بن جاؤں گی، تم میری مووی میں تھوڑی دیر کے لیے میرے ہسبینڈ بن جانا، مجھے بھی پروموشن مل جائے گی، مجھے بھی نام مل جائے گا تاکہ میں اس گندے گندے ویڈیوز میں کام کر سکوں۔ تو جناب یہ جو شازیہ مسلن ہے ابھی تو رڑ رڑ پھر رہی ہے گلیوں میں کتوں کی طرح اپنے چھوٹے سے مونچھوں والے بھیا کو لے کر، پتہ نہیں کون سا بھیا ہے جو ہر وقت کتے کی طرح سے گھومتا رہتا ہے، یہ بھی لگتا ہے اسی کا کہتے ہیں وہ دلال ٹائپ کی چیز لگتی ہے۔ بھائی اب تو مبارکہ بھی آنی شروع ہوگی، میں نے ابھی کنفرم نہیں کیا کہ مبارکہ جو ہے جس دن وہ بیہوش ہوئی تھی، وہ ڈڈو چارجر جو ہے وہ بیہوش ہوا تھا، ڈڈو کے منہ والی جو صبا، اسی دن میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو کنفرم کر دیا تھا کہ ابھی جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اسی بات کی آئے گی کہ یہ جو ہے ڈڈو کے منہ والی جو ہے صبا یہ ہے پریگننٹ، دوبارہ سے ہو گئی ہے پریگننٹ، اور دوبارہ سے ان کے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے۔ تو بھائی اب تو ان کے گھر میں جو ہے وہ صفیہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں، تو صفیہ ڈاکٹر صاحبہ نے کس طرح سے اس کی ڈیلیوری کرنی، نارمل ڈیلیوری کرے گی، سی سیشن کرے گی یا کیا کرے گی؟ تو بھائی صفیہ جی تمہاری سوتن جو ہو گئی ہے پریگننٹ، تمہارے میاں لگتا تمہارے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہا، اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہا ہے، تم بھی اس کو اپنی طرف لے کر آؤ، کچھ کرو بھائی، تمہاری شادی کو بھی 1 سال ہو گئے، کوئی خوشخبری ہمیں سنا دو۔ تم بیٹھ کے اپنے ولاگ میں میاں جی ہسبینڈ جی کرتی رہتی ہو، احمد کے ساتھ میں کراچی جاؤں گی، احمد کے ساتھ میں اڈے پہ جاؤں گی، احمد کے ساتھ میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مگر احمد صاحب تو بھائی صبا رانی کے ساتھ جو ہے وہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، ہم کرے تو راس لیلا تم کرو تو کریکٹر ڈھیلا ہے نا، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ راس لیلا کر رہا اپنی شبو رانی کے ساتھ۔ کچھ کرو بہنا ورنہ تم تو رہ جاؤ گی وہیں پہ گلیوں میں پھرتی ہوئی اور اس پارک میں ناچتی رہ جاؤ گی، کچھ کرو ورنہ تمہارا تو ہو گیا کلیان، یا پھر کانٹیکٹ کے پیسے ختم ہو گئے۔ بلکہ شازیہ بی بی تم ایسا کرو کہ اس مسلی کو نا، احمد دین خسرے کو تھوڑے سے اور پیسے دے دو اور اسے کہو کہ 2-4 ایپیسوڈ میں میرے ساتھ اور کام کر لے، اور میں 1-2 بار تمہارے گھر اور آ جاؤں گی، کیونکہ تمہارے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ہم ریئیکشن چینل والے بھی یہی سوال کرتے ہیں، ہمیں تم پہلے تو نکاح نامہ دکھاؤ، ٹھیک، اس کے بعد تم ہمیں ڈائیورس پیپر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے کہ تم مسلمان ہو، ورنہ تم مسلی ہو، چوڑے ہو، چمدار ہو، ہمیں پتہ چل گیا تم کیا ہو، کیونکہ مسلمان لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور نکاح کو اور طلاق کو اس طرح سے نمائش میں نہیں کرتے ہیں، اس پہ کہتے اتنی گندی گندی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ کسی عورت کو لا کر اپنی بیوی بتانا ایک بہت ہی گندا غلیظ قسم کا فعل ہے جو یہ خسرے نے کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عورت، یہ تو ہے طوائفوں کا تو کوئی دین ایمان ہوتا نہیں ہے، کوئی تو ہر رات ایک مرد بدلتی ہے، ہر رات صبح ایک ہسبینڈ ہوتا ہے، رات کو ایک ہسبینڈ ہوتا ہے۔ اور یہ جناب یہ جو مسلی ہے یعنی کہ احمد دین خسرا جو ہے، یہ بھی اسی دلالوں میں سے ایک ہے جو عورتوں کے دھندے کرتا ہے، اور کیا کر سکتے اس کو، کیونکہ یہ اگر شریف انسان ہوتا تو کبھی بھی کسی گھر کی چاہے وہ طوائف ہی کیوں نہ اس کو لے کر اپنے گھر نہیں آتا اور یہ نہیں بتاتا کہ میری وائف ہے۔ اور اس سے بڑی کمینی اور ذلیل عورت اس کی جو بڑے سے منہ والی، جو گدھے کے منہ والی جو بیوی ہے نا، کھوتی، یہ کھوتی جو صبا کھوتی جو ہے یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اس کتیا نے بھی اس کے ساتھ مل کر
جو ہے بھونکا تھا کہ بھئی میں تو اس کی شادی کروا کے رہوں گی، اب میرے میاں کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ میں کہتے ہیں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ تو نا زہر کھا کے مر جا، کیونکہ مسلمان عورت تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو وہ کتیا ہے جو گلی میں ہر کتے کے اوپر منہ مارتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بات یاد ہوگی نا تم نے جو بھونکا تھا اپنے ولاگ میں، رائٹ؟ اب تیرے اوپر یہ بات آ رہی کہ تو وہی کتیا ہے جو ہر کتے پہ منہ مارتی ہے اور کتے پہ کو چاٹتی پھرتی ہے۔ تو نے یہ ورڈ بولے تھے اپنے، یاد ہے تجھے؟ کس کے لیے بولے تھے وہ بھی تجھے یاد ہونا چاہیے۔ اور تو نے جو روبینہ سسٹر کے اوپر جو گندے الزام لگائے ہیں، تیری جیسی جو بھکارن عورت ہے جو 2 ٹکے میں بکتی ہے، اس کے پاس پہلے بتا پیسے آئے کہاں سے، کس طرح ہے وہی بتا دے، ٹھیک ہے نا؟ تیرے جو دھندا ہے 2 نمبر کا جو دھندا ہے جو تو کرتی ہے، اس سے تیرے پیسے جو حرام کے پیسے وہ حلال لوگ نہیں کھاتے، رائٹ؟ اب تو کہتے ہیں شادی کے ٹائم پر تو پریگننٹ ہو گئی ہے، کیونکہ بھائی تو نے ہمیں پتہ چلا کہ خوشخبری آنے والی، تو بے ہوش ہوئی تھی نا اس دن، اور بڑی چکریں آ رہی ہیں، ہائے ہائے، اور وہ گاڑی میں جو تو بے ہوش ہوتی ہوئی گئی اور بے ہوش ہوتی ہوئے، اسی دن میں نے ولاگ بنا کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ نیکسٹ جو آئے گا اس کی خوشخبری کی آ جائے گی کہ بھئی یہ جو ڈڈو کی منہ والی عورت ہے یہ ہو گئی ہے پریگننٹ، کیونکہ شادی کے دنوں میں ان کے یاروں کا آنا جانا بہت تھا، شادی کے دنوں میں ان کے یاروں سے ملنا بہت ہو گیا، تو ظاہر ہے خوشخبری تو آنی ہی ہے نا۔ جب بھی ان کے یار کا ڈیرا لگتا ہے ان کے گھر پر 1-2 سال میں، یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خسرا تو کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں، وہ تو خسرا ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب یہ جو ہے شادی کی نیا جو تحفہ ان کو ملا ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ تو جناب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، بہت بہت مبارک ہو سب کو۔ اور اسلم خسرے تم بھی نا اپنے منہ پہ نا کنٹرول رکھنا، بھونکنے سے پہلے سوچ لینا کہ کس سے پنگا لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جو ہے نا خالہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو، اپنے جو کزن کے اوپر الزام لگا رہے ہو، 1 نمبر کی تم لوگ جھوٹے ہو، چاہے جتنے مرضی CCTV کیمرے دکھا دو، جو مرضی کر دو، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ تم لوگ صرف اپنی بو کرنا بند کرتے ہو اور کچھ نہیں کرتے، جو گلی کے کتے کرتے ہیں نا وہی تم کر رہے ہو، اور کچھ نہیں کوئی کر رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔